بچوں کا رمضان دیکھیے مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ رمضان آیا پھر سے دیکھو، خوشیاں گدایا رمضان، سبحان اللہ، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور یہاں موجود حاضرین، سب سے پہلے تو جو ہے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان کا بہت ہی پیارا مہینہ چل رہا ہے اور جو ہے سب روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم بھی جو ہے پروگرام لائے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا رمضان، اور جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں ہوتے ہیں مقابلے، اور جو ہے بچوں کے مقابلے ہوتے ہیں، نعت کا مقابلہ ہوتا ہے، تلاوت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت اور نہال بھائی سے۔ جی نہال بھائی۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچوں کا رمضان کا پہلا سیگمنٹ ہے تلاوت کلام پاک۔ جی ہاں، ہم اپنے پروگرام کو اللہ پاک کے پاک کلام سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم قصیدہ بردہ شریف، اس سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ میں ہم قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے انداز بیان۔ انداز بیان میں مبین بھائی، انداز بیان میں مقابلے ہوتے ہیں، ایک بچہ ٹیم اے سے ہوتا ہے اور ایک بچہ ٹیم بی سے ہوتا ہے، اور ہمارے جج ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس بچے نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جانا ہے اور کس بچے نے تحفہ لے کر گھر چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے سبق کہانی۔ سبق کہانی میں مبین بھائی یہ خاکہ ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں اس خاکے میں سے، اس کہانی میں سے سبق نکالنا ہوتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے حسن کلام۔ حسن کلام میں ہمارے جج بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ٹیم اے سے ایک کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں اور ٹیم بی سے بھی ایک کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں نعت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ٹیم بی والے بھی نعت پڑھتے ہیں، ٹیم اے والے بھی نعت پڑھتے ہیں، اور جج فیصلہ کرتے ہیں کہ کس بچے نے زیادہ اچھی نعت پڑھی ہے اور کس نے غلطیاں کی ہیں۔ پیارے بچوں یاد رہے کہ جب بھی ہم نعت پڑھیں تو کوئی غلطی نہ کریں، اچھے انداز میں نعت پڑھیں ہم۔ تو پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اشعار کی تکرار۔ مبین بھائی، اشعار کی تکرار میں اشعار کی تکرار ہوتی ہے ٹیم بی اور ٹیم اے کے درمیان، یعنی میری ٹیم کو بھی آپ لفظ دیں گے اور میں بھی آپ کی ٹیم کو لفظ دوں گا، اور ایسا شعر سنانا ہوتا ہے جس شعر میں وہ لفظ آتا ہو۔ اچھا، تو پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے جواب پر انعام۔ سوال پوچھتے ہیں اور پھر اس کے جواب لیتے ہیں، جب جواب لیتے ہیں تو پھر انعام بھی دیتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیر کیے بغیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ایک بچے جو تلاوت کلام پاک کریں گے۔ جی آپ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اس کی مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بار بار اور ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینہ کی باادب حاضری بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنی تلاوت کلام پاک. اللہ پاک ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. آمین. تو آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. جی اب جو ہے ہمارے ساتھ ہیں ایک بچے جو قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے، اور جو ہے اب آپ تشریف رکھیں اور تشریف لائیں قصیدہ بردہ شریف جو پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں انس بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے آج؟ جی. چلیں شروع کیجیے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے جو ہے مل کر ان کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف پڑھنا ہے. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینہ کی ادب حاصل نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حسن کلام. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. تو آئیے بلاتے ہیں اس سیگمنٹ حسن کلام کے جج کو جن کا نام ہے مدنی رضا بھائی. جی تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیں. چلیں اب جو ہے ہم مدنی رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ مبین بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھا سیگمنٹ آپ لے کے چل رہے ہیں، اور آج بھی ہم حسن کلام میں 2 بچوں کو جج کریں گے، اور ان 2 بچوں میں جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تلفظ کیسا ہے، ان کا سیلف کانفیڈنس کیسا ہے، اور ان کا انداز کیسا ہے. ان 3 چیزوں کو ہم نوٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ دیں گے کہ کون بچہ نیکسٹ راؤنڈ میں ہمارے ساتھ کوالیفائی کرتا ہے. آئیے بچوں کو بلاتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں. جی تو نہال بھی آپ کی ٹیم سے کون آ رہے ہیں؟ مبین بھائی ہماری ٹیم اے سے آ رہے ہیں عبدالشافع بھائی، سبحان اللہ. جو کہ نعت پڑھیں گے، اور مدنی رضا بھائی ان کو جج کریں گے. اچھا. آپ کی ٹیم سے کون آ رہے ہیں؟ میری ٹیم سے آ رہے ہیں حسین بھائی. ماشاء اللہ. جی عبدالشافع بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں بلا رہا ہوں اپنی ٹیم سے حسین بھائی کو. سبحان اللہ. جی تشریف لائیں. اب شروع کرتے ہیں ہم ہمارے عبدالشافع بھائی سے. جی کلام پڑھنا شروع کریں اور ہمارے مدنی بھائی جو ہے آپ کو جج کریں گے. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجددی جگیں گے، غمزدوں کو رضا مجددی جگیں گے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹیم بی حسین بھائی کی طرف. جی حسین بھائی آپ شروع کریں. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجددی چاہیے، غمزدوں کو رضا مجددی جگیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا
माशाअल्लाह। जी मदनी भाई, क्या जो है रिजल्ट निकला है? टीम ए क्वालिफाई कर गई है या फिर टीम बी? दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों ने एक गलती जो बिल्कुल सेम की है वो ये है कि सबसे औला वो आला, सबसे औला वो आला नहीं है, वो नहीं है, सबसे औला वो आला, वाव है यहाँ पे सिर्फ, वो नहीं है। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। ठीक है, और दूसरी आपने एक गलती की, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है। गमज़दों को रज़ा मुजदा चाहिए। पहले आपने गलती की थी लेकिन आपने उसको सही कर लिया, लेकिन इसका भी ख्याल रखना होता है। अब इंशाल्लाह मैं इनसे एक और कलाम भी सुनूंगा, फिर इसके बाद इनका फैसला करते हैं। और इनसे जो कलाम सुनने हैं, मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, आप में से जो चाहें वो उन ऑप्शन में से जो कलाम आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ लें। सबसे पहला कलाम है उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। दूसरा कलाम है मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। तीसरा कलाम है हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। अब जो कलाम आप बहुत अच्छा पढ़ते हो वो कलाम आप चूज़ करें और पेश करें। अब्दुल शाफी भाई, कौन सा कलाम पढ़ रहे हैं इन तीनों कलाम से? हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अदब से हाथ बांधे उनके रोजे पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोजे पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोजे पर खड़े होंगे। सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे, सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी तो अब बढ़ेंगे हम टीम बी हुसैन भाई की तरफ। हुसैन भाई, आपने जो है तीनों कलाम से कौन सा कलाम चूज कर रहे हैं? उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। जी शुरू करें। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे हर बिकी करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर बिकी करते हैं वो पर्दा पोशी।
तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी मदनी भाई, क्या रिजल्ट जो है निकला इसका? माशाल्लाह दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन हमें फैसला सिर्फ एक के लिए देना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कुछ आप लोगों की तलफ़्फ़ुज़ में गलतियां थी, और दूसरा कि आपने एक शेर पढ़ा मेरे जुर्मों को तमाशा। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं है, मुझे मेरे जुर्मों का तमाशा। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। ये सही लफ्ज़ है, मेरे जुर्मों का तमाशा। और कॉन्फिडेंस भी आपका कम था, और अंदाज़ भी आप लोगों का बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे अंदाज़ होना चाहिए कलाम में। मदीने शरीफ की हाज़िरी के मुतालिक हम कलाम पढ़ रहे हों तो हम रोने वाली सूरत बनाएं, और अगर हम नातिया कलाम पढ़ रहे हों, 12वीं शरीफ का कलाम पढ़ रहे हों, मरहबा या मुस्तफ़ा का कलाम पढ़ रहे हों, तो उसमें हमारा अंदाज़ कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें भी आप लोगों को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आज जो हमारा रिज़ल्ट है उसके मुताबिक हुसैन रज़ा इंशाल्लाह हमारे साथ नेक्स्ट राउंड में जाएंगे इंशाल्लाह। हुसैन भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी शाफी भाई, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको भी इसकी बरकत अता फरमाए, आमीन। तो जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आए पूछते हैं निहाल भाई से कि अगला सेगमेंट कौन सा है। जी निहाल भाई। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सबक कहानी। रमजान रमजान बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, रमजान आया फिर से। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार हंजला, मैंने आपको कहा भी था, और आप टाइम देखें। यार मुज़फ़्फ़र भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? कौन सा ट्रेन छूट रही है आपकी? यार हंजला, मैंने आपको कितनी बार बताया कि इस टाइम मुझे समोसे पकौड़े लेने जाना होता है, और आप एक मिनट क्या कहा? समोसे पकौड़े? क्यों, किस लिए? क्या किस लिए भाई? इफ्तारी के लिए। ये क्या कह रहे हो मुज़फ़्फ़र भाई? आपको पता है समोसे और पकोड़े के कितने नुकसानात हैं? नुकसान? क्या नुकसान? बस आप देखो मजा कितना आता है। मुज़फ़्फ़र भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ी देर का मजा पूरी जिंदगी के लिए मुसीबत बन जाए, इस ऐसे मजे का क्या करना? इफ्तारी के वक्त तो हम खाली पेट होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अच्छे अच्छे फ्रूट खाएं ताकि हमारे अंदर एनर्जी पैदा हो। तो क्या समोसे खाने से एनर्जी पैदा नहीं होती? देखिए मुज़फ़्फ़र भाई, मैं आपको समझाता हूँ। समोसे और पकोड़े ऑयल में तले जाते हैं, और ऑयल में तलने वाली चीज हमारे लिए नुकसानदेह है, और बाजार के समोसे पकोड़े तो हमारे लिए सरासर नुकसान ही नुकसान है। पहले हमारे घर पर भी समोसे और पकोड़े आते थे, मगर जब हमें इसके नुकसानात पता चले तो हमने इससे अपनी जान छुड़ा ली। अच्छा हंजला भाई, मैं भी अपने घर के लिए फ्रूट ही ले लेता हूँ। अब तो चलें, इफ्तारी का टाइम बहुत कम रह गया है, चलें ना प्लीज, देर हो रही है। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और अगले सेगमेंट का नाम बताएंगे हमारे निहाल भाई। प्यारे बच्चों, आपने सेगमेंट देखा सबक कहानी। तो प्यारे बच्चों, जो खाका हुआ है, जो कहानी हुई है, इससे जो हमें सबक मिला है, इसको हमने सीखना है और इस पर अमल भी करना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और अगले सेगमेंट का नाम है अंदाज़े बयान। रमजान रमजान बच्चों का रमजान, रमजान। निहाल भाई, आपकी टीम से कौन आ रहे हैं? हमारी टीम से तो उसैद भाई हैं, बयान कर देंगे। अच्छा, उसैद भाई तशरीफ लाएं। जी यूसुफ भाई। माशाल्लाह, हमारे टीम ए से मौजूद है उसैद रज़ा, और बयान करने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। आपको मालूम है कि आपने खुद एतमादी के साथ, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और अच्छे अंदाज पर बयान करना है। यही 3 पॉइंट्स होंगे, और इन 3 पॉइंट्स के 10-10 नंबर रखे गए। जहाँ जहाँ गलती होती चली जाएगी, आपके नंबर माइनस होते चले जाएंगे, और आपने अपने बेहतर अंदाज पर हमें बयान सुनाना है, लेकिन टाइम के अंदर, अपने 2 मिनट के वक्त के अंदर अपने बयान को खत्म करना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अ'ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दूध पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आज पाक की नियामतों का शुक्र अदा करना। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नियामतें अता फरमाई हैं, इतनी सारी नियामतें अता फरमाई हैं कि जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और अगर अल्लाह की नियामतों को गिनो तो इन्हें शुमार ना कर सकोगे। प्यारे बच्चों, अगर आप अपने जिस्म पर ही गौर करते चलें तो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नियामत है कि बॉडी के हर पार्ट्स में अल्लाह पाक की बहुत सारी नियामतें छुपी हुई हैं। जैसे अल्लाह पाक ने हमें आंखें अता फरमाई जिससे हम देख सकते हैं, हमें नाक अता फरमाई जिससे हम सूंघ सकते हैं, बोलने के लिए ज़बान अता फरमाई, काम करने के लिए हाथ अता फरमाए, चलने के लिए पाँव दिए, और सही सलामत जिस्म अता फरमाया जिसमें हर चीज़ परफेक्ट है और वो अपना काम भी ठीक से कर रही है। अब आंखों का काम है देखना, आंखें दिन में भी देखती हैं और रात में भी देखती हैं। इसी तरह हमारे हाथ हैं जिससे हम कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं, पाँव से हम चलकर कहीं भी जा सकते हैं। ये सब अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नियामत है जो इसने हमें अता की। लेकिन क्या हम इन नियामतों पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं? आम हालात में अगर कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो फिर अल्लाह पाक की नियामतें तो अनलिमिटेड हैं और वही सबको नियामतें अता फरमाने वाला है, तो उसका शुक्र सबसे ज़्यादा करना चाहिए। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो थोड़ी चीज़ का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो ज़्यादा का भी नहीं कर सकता, और जो लोगों का शुक्रिया अदा ना कर सके वो अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह पाक की नियामतों का जिक्र करना ही। अच्छा, अब जो है ये तो थे हमारे उसैद भाई जो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करने के हवाले से बयान फरमा रहे थे। अब आते हैं मुबीन भाई आपकी टीम की जानिब, टीम बी। जी ठीक है, और टीम बी में से आपके कौन हैं? हमारे हैं साद भाई। साद भाई बयान कर रहे हैं। जी साद भाई, रेडी हैं? ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहाँ भी गो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का टॉपिक है तज़किरा शहज़ादी कौनैन। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम जिस अजीम सहाबिया का जिक्र करने जा रहे हैं, जिन्हें खातून जन्नत भी कहा जाता है, जिन्हें जन्नती औरतों का सरदार कहा जाता है, जिन्हें ज़हरा कहा जाता है, क्योंकि आप जन्नत की कलीग हैं, आपके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती थी जिसे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे, और जिन्हें बतूल भी कहा जाता है, और जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली शहजादी हैं, जो जन्नती जवानों के सरदार हसनैन करीमैन की अम्मी जान भी हैं, और वो हैं हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ौजा भी हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो अजीम लेडी हैं कि जब आपकी विलादत हुई तो आपके चेहरे के नूर से सारी फिजा रोशन हो गई। सुभान अल्लाह, जिनका नाम मुबारक है बी फातिमा, जो ख़वातीन आलम में गए आलिया, आबिदा, ज़ाकिदा, साजिदा, सालिहा, सैयदा, ज़ाहिरा, तय्यबा, ताहिरा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बचपन ही से बहुत इबादत गुजार थी। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी अम्मी जान हज़रत फातिमा को देखा। अल्लाह पाक हमें खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। जी, अब देखना है कि रिजल्ट क्या आया। जी यूसुफ भाई। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे बच्चों ने कोशिश की बयान करने की अच्छे अंदाज पर, और याद भी किया था, तलफ़ुज़ भी काफ़ी हद तक कोशिश की कि दुरुस्त हों। खुद एतमादी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नज़र आई दोनों बच्चों में, लेकिन ये हुआ कि हमारे दोनों जो बच्चे हैं, यानी एक उसैद भाई और साद, इन दोनों ने टाइम में अपना वक्त के अंदर अपना बयान मुकम्मल नहीं किया। और हमारे जो साद भाई हैं, इसमें सबसे पहले तो
میں آپ کو ریزلٹ اس کا بتا دیتا ہوں، اس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے. نہال بھائی اور مبین بھائی آپ تیار ہیں ریزلٹ سننے کے لیے؟ جی 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 بالکل. تو ہمارا جو آج کے انداز بیان کا ریزلٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے جو 7 بھائی ہیں وہ 26 نمبر لے کر الحمدللہ آج کے مقابلے میں کوالیفائی کر گئے ہیں اگلے پروگرام کے لیے. آج کے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے جو نمبر لیے ہیں وہ 26 نمبر لیے ہیں. 4 نمبر ان کے کٹ گئے ہیں. جو ہمارے اسید بھائی ہیں محنت انہوں نے بھی بڑی کی، لیکن ایک تو وقت میں بیان ختم نہ کر سکے، بیان مکمل بھی نہ کر سکے، اور کچھ تلفظ کی بھی غلطیاں تھی. 24 نمبر لے کر یہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اپنا تحفہ لے کر یہاں سے رخصت ہوں گے، جبکہ ہمارے جو 7 بھائی ہیں بغیر تحفہ لیے یہ اگلے پروگرام کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. رمضان میں بچے پیارے چمکے جیسے ستارے تارے. اس میں یہ ہے کہ 7 بھائی آپ نے جو آئندہ خیال رکھنا ہے وہ اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ نے کچھ تلفظ کی غلطیاں کافی ہو رہی، تو کوشش کیجئے گا کہ کسی اچھے مبلغ کو یا قاری صاحب کو نا پہلے بیان سنا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں جو تلفظ وغیرہ ہوں ان کی ادائیگی الفاظ کی درست ہونی چاہیے. آپ کی بھی کچھ تلفظ کی مسٹیک تھی، لیکن کوشش یہ ہو کہ وقت کے اندر اپنا بیان ختم کر دیں. اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو، اس سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی رضا کے لیے ہم سب کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے جو ہے 7 بھائی جو ہے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. اور نہال بھائی آپ کو پتہ ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی جو ہے ہمارے جو ٹیم میں سے ٹیم بی میں سے جو ہے ہمارے عمیر بھائی بھی کوالیفائی کر گئے تھے ماشاءاللہ. تو نہال بھائی اب مقابلہ جو ہے سخت ہو چکا ہے. اب چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کے پرفارمر کیسی پرفارمنس اپنی جو ہے دکھاتے ہیں. نہال بھائی آپ نے تیاری کروانی ہے اپنی ٹیم کے بچوں کو؟ تیاری کریں گے ہاں، کیونکہ اب جو ہے نا یہاں ٹیم بی میں سے تو 7 بھائی، پھر اس کے بعد عمیر بھائی جو ہے وہ آگے بڑھ چکے ہیں. اب آپ کے لیے واقعی میں انہوں نے ٹف ٹائم دے دیا ہے نہال بھائی. یہاں تو ٹف ہو گیا، ٹف ہو گیا. اب آپ کو جو ہے تیاری کروانی ہے، اپنے جو آپ کے ٹیم ممبر ہوں گے نا ان کو تیاری کروا کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ خوب تیاری کریے گا، میں بھی انشاءاللہ خوب تیاری کرواؤں گا ان کو. چلیں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اشعار کی تکرار. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. سیگمنٹ کا نام ہے اشعار کی تکرار. اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا ہمارے بتائیں گے نہال بھائی. نہال بھائی اس کا فارمیٹ کیا ہے؟ مبین بھائی سیگمنٹ کا نام ہے اشعار کی تکرار. تو سیگمنٹ کے نام سے ہی پتا چل گیا کہ کیسا سیگمنٹ ہے، اشعار کی تکرار. جی ہاں، اشعار کی تکرار ہوگی. مبین بھائی پہلے میری ٹیم سے پوچھا جائے گا، آپ پوچھیں گے، 3 لفظ دیں گے آپ، 3 لفظ ان کی طرف بڑھائیں گے اور انہوں نے 3 ایسے ہی شعر سنانے ہوں گے جن اشعار میں وہ لفظ آتے ہوں. پھر میں آپ کی ٹیم کو 3 ورڈز دوں گا اور انہوں نے بھی ایسے ہی شعر سنانے ہوں گے جن میں وہ ورڈز آتے ہوں. تو پیارے بچوں تیار ہیں؟ شروع کرتے ہیں. میرا جو ہے ٹیم اے سے جو ہے پہلا ورڈ ہے اس آتا ہو، صرف جی. ٹائم 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اور آپ کو جو ہے وقت ختم ہو گیا نہال بھائی. آپ کی ٹیم جو ہے پہلا ورڈ نہیں بتا سکی. اب جو ہے دوسرا ورڈ میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کا سیکنڈ ورڈ ہے رونا. اس ایسا شعر سنا ہے جس میں رونا آتا ہو. جس کو آ رہا ہے وہ اس کو مائک دیں. جی جی سوچیں. جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اور آپ کا بھی جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے میرا جو ہے آخری ورڈ ہے اس کا نام ہے سرور. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا تجھے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جو ہے آپ کا جو ہے آخری جواب درست ہوا. اب جو ہے نہال بھائی آپ میری ٹیم سے پوچھیں گے. جی بالکل. ٹیم بی سے میرا پہلا ورڈ ہے انہیں.
ये जाना उन्हें माना न रखा है इस काम लिल्लाह हम लोग दुनिया से मुसलमान उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। ऐसा शेर सुना है जिसमें फरियाद आता हो, लफ्ज फरियाद। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। उस्ताद, ऐसा शेर सुना है जिसमें उस्ताद आता हो। उस्ताद हो माँ बाप हो कर भी हो साथ यूं हंस को चले और मगीने भी दिखा दे। बहुत प्यारी दुआ है। उस्ताद हो माँ बाप हो अत्तार भी हो साथ यूं हज को चलें और मदीना भी दिखा दे, आमीन। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आपने तीनों जवाब दुरुस्त दिए और हमारी टीम से 2 गलतियां हुई और इन्होंने 1 जवाब दुरुस्त दिया, माशाअल्लाह। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जवाब पर इनाम। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। निहाल भाई, इस सेगमेंट में होगा कि जो है मैं आपकी टीम से कुछ सवाल पूछूंगा, यानी 3 सवाल पूछूंगा और जो जितने वो जो जवाब देंगे उनको जो है मैं हर जवाब पे तोहफा भी दूंगा। और जो है आपने भी मेरी टीम के साथ यही करना है। तभी सेगमेंट का नाम है जवाब पर इनाम। जवाब पर इनाम, हर जवाब पर इनाम मिलेगा। सुभान अल्लाह। चलिए शुरू करते हैं टीम ए से। तो टीम ए, आपका पहला सवाल है, बिस्मिल्लाह शरीफ में कितने हुरूफ हैं? जी, कितने हुरूफ हैं? बिस्मिल्लाह शरीफ में कितने हुरूफ हैं? जी, अच्छा सवाल। बिस्मिल्लाह शरीफ में कुल टोटल 19 हुरूफ हैं। आपने जवाब दिया 19 हुरूफ हैं और जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाल्लाह तोहफा भी पेश करेंगे इनको। माशाअल्लाह, आपने जवाब दुरुस्त दिया तो आपको तोहफा भी पेश करेंगे। जी, तो टीम ए, आप लोग अगले सवाल के लिए तैयार हैं? आमीन। आपका अगला सवाल है, बताइए रमजान के पहले अशरे में कितने दिन होते हैं? 10। जी, 10 होते हैं। आपने जवाब दिया रमजान के पहले अशरे में 10 दिन होते हैं। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तोहफा भी आपको पेश करते हैं, माशाअल्लाह। आपने जो है सवाल का जवाब भी दुरुस्त दिया था। तो अब मैं जो है, आमीन, अब मैं जो है अगला सवाल करता हूँ टीम ए से। सवाल है आपका, इमामे का हर पेज बांधने पर कितना सवाब मिलता है? अच्छा बताएगा। सवाल भी अच्छा है। 10 नेकियां। आपने जवाब दिया 10 नेकियां मिलती हैं। और जो मेरे पास सवाल का जवाब है वो ये है, इमामा बांधने वाले को हर पेज पर क़यामत के दिन एक नूर अता किया जाएगा। तो निहाल भाई, जवाब क्या हो गया है? गलती हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, चल आगे भी दुरुस्त कर लेंगे। जी, अब टीम बी की बारी है। तो मैं सवालात करूंगा। प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं? चले निहाल भाई, सवाल करें। मेरी टीम तो बिल्कुल तैयार है। टीम बी के जो बच्चे उनसे पहला सवाल ये है कि खाना काबा के कितने दरवाजे हैं? खाना काबा यानी बैतुल्लाह के कितने दरवाजे हैं? एक है। मुबीन भाई, आपकी टीम ने जवाब दिया कि खाना काबा का 1 दरवाजा है, यानी बैतुल्लाह का 1 दरवाजा है। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तोहफा भी पेश किया जाएगा। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आपसे अगला सवाल है कि आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह की लिखी हुई नातों की किताब का नाम क्या है? हगाई के बख्शिश। अदाई के बख्शिश। हगाई के बख्शिश। अदाई की बख्शिश। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आपसे अगला सवाल है कि बताइए मस्जिद में पहले कौन सा पाँव दाखिल करना चाहिए? सीधा पाँव। क्या कहना है? सीधा पाँव। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे सवालात भी खत्म हुए और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम तक पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अगली एपिसोड में बहुत सारी मालूमात के साथ हाजिर होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। रमजान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिराया रमजान, सुभान अल्लाह। बच्चों का रमजान, रमजान, बच्चों का रमजान, रमजान।